لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آسمانوں، زمین، ستاروں اور فرشتوں کی تخلیق سے پہلے ایک ایسی تخلیق ہوئی تھی جو سب سے پہلے وجود میں آئی، اور وہ تھا پین، جسے عربی میں القلم کہا جاتا ہے۔ قلم صرف لکھنے کا آلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الہی ذریعہ ہے جو اللہ تبارک نے ایک بلند و بالا مقصد کے لیے تخلیق فرمایا۔ یہ سب سے پہلی الہی تخلیق تھی جسے اللہ نے ایسی ماہیت سے پیدا فرمایا جو انسانی عقل و فہم سے باہر ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2939 میں روایت ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ قلم تھا۔ اللہ نے اس سے فرمایا لکھ۔ قلم نے کہا اے میرے رب کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا وہ سب کچھ لکھ دے جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ یہ قلم کائنات کے تمام فیصلوں کو لکھنے کے لیے حکم دیا گیا۔ اس نے ہر چیز کا نوشتہ لکھا، زندگی کی تخلیق، قوموں کا عروج و زوال، تاریخ کا رخ، اور وہ ہر واقعہ جو پیش آئے گا۔ محفوظ تختی، جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ الہی نوشتے محفوظ کیے گئے، اور یہ سب دنیا کی تخلیق سے پہلے لکھ دیا گیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ قلم نے الہی ارادے کو تحریر کیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک فوری اطلاع، ہماری تمام ویڈیوز انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ آپ ان کو ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، جہاں تمام ویڈیوز آپ کی سہولت کے لیے موجود ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی تخلیق۔ قلم سے پہلے آسمان، زمین یا کوئی اور چیز وجود میں آنے سے پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا۔ یہ اللہ کی سب سے پہلی تخلیق تھی، جیسا کہ متعدد احادیث میں بیان کیا گیا ہے، اور ابن ابی شیبہ المستدرک میں روایت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا، پھر باقی کائنات کو اس نور سے پیدا کیا۔ بزرگ صوفی علماء جیسے ابن عربی فرماتے ہیں کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماورائی حقیقت ہے جو پوری تخلیق کی بنیاد ہے۔ یہ نور وہ پہلی چیز ہے جو کائنات میں ظاہر ہوئی، اور پھر اسی سے تمام مخلوقات کا ظہور ہوا۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ یہ نور اللہ کی ایسی الہی توانائی ہے جس سے ہر چیز نے وجود پایا، یہاں تک کہ قلم اور کائنات بھی اسی سے وجود میں آئے۔ یہ نور صرف ایک روشنی کی کرن نہیں بلکہ ایک روحانی جوہر ہے، اللہ کی مرضی کا مظہر۔ اسی نور سے ساری کائنات منور ہوئی، اور یہ نور غیب اور مشاہدہ کی دنیا کے درمیان ایک وسیلہ بنا۔ ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پیدا فرمایا۔ ہماری گزشتہ ویڈیوز میں ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ اللہ نے کائنات کیوں بنائی، اللہ کی پہلی تخلیق کیا تھی، کائنات کے 7 دروازے اور جہات کون سی ہیں، اور یہ کہ اللہ کہاں تھا جب اس نے کائنات کو پیدا نہیں کیا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو ضرور دیکھیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ قلم کا کام الہی فیصلے لکھنا اور انسانی اختیار۔ قلم کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ الہی تقدیر اور انسانی اختیار کے درمیان توازن قائم رکھتا ہے۔ اللہ نے اپنی لامحدود حکمت میں ہر انسان کی تقدیر، اس کی زندگی کے واقعات، اس کے اعمال اور حتیٰ کہ اس کے فیصلے بھی پہلے سے لکھ دیے، لیکن ساتھ ہی انسانیت کو فیصلہ کرنے کی آزادی بھی عطا کی۔ یہ ایک عجیب معاملہ لگتا ہے۔ اگر سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو پھر انسان کے پاس اپنی مرضی سے فیصلے کرنے کا اختیار کیسے ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا علم ہر ممکنہ بات کا احاطہ کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ لوگ کون سے فیصلے کریں گے، اس لیے اس نے وہ پہلے ہی لکھ دیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ان فیصلوں پر مجبور ہے، بلکہ یہ اللہ کے ہمیشہ کے علم کا اظہار ہے کہ کیا ہوگا۔ قلم وہ لکھتا ہے جو ہونے والا ہے، لیکن اس انداز میں کہ وہ اللہ کی طرف سے دی گئی آزاد مرضی کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ قرآن کی سورہ البقرہ آیت 286 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ آیت الہی فیصلے اور انسانی اختیار کے تعلق کی بہترین وضاحت ہے۔ قلم ہر فرد کی تقدیر لکھتا ہے، لیکن ہر انسان کو فیصلہ کرنے کی آزادی دی گئی ہے، اور اسے پیغمبروں کی رہنمائی کے ذریعے صحیح راستے کی طرف بلایا گیا ہے۔ قلم نے وہ سب کچھ لکھا جو کائنات میں ہونے والا تھا۔ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں قلم کے اس کام کو صرف واقعات لکھنے سے کہیں بڑھ کر قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق قلم نے پوری کائنات کا نقشہ، قوموں کا عروج و زوال، ہر جان کا پیدا ہونا، ہر پتے کا گرنا اور دنیا کے اختتام کا وقت بھی تحریر کیا۔ تفسیر طبری کے مطابق قلم اللہ کے علم کی علامت ہے، اور اسی کے ذریعے اللہ کا ارادہ ظاہر ہوتا ہے۔
एक रिवायत सही मुस्लिम में है कि अल्लाह ने हर चीज का फैसला फरमा दिया है और कलम ने लोहे महफूज में वो सब कुछ लिख दिया है। ये लोह महफूज एक मावराई रिकॉर्ड है जो आलम गैब में मौजूद है और इसमें कलम ने हर चीज का नविश्ता तहरीर किया। तख्लीक के लम्हे से लेकर दुनिया के खात्मे तक जो कुछ पेश आना है वो सब उसमें लिखा हुआ है। कलम हर चीज लिखता है, लेकिन ये इंसानी इख्तियार को खत्म नहीं करता। इमाम गजाली के मुताबिक तकदीर अल्लाह के इल्म में पहले से मौजूद है, लेकिन इंसान को अपनी मर्जी से अमल करने का इख्तियार है। ये इलाही इल्म इंसान को किसी काम पर मजबूर नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ वही लिखा जाता है जो इंसान अपनी मर्जी और इख्तियार से करेगा। तफसीर कुर्तुबी और सही मुस्लिम में वजाहत की गई है कि अगरचे कलम हर फर्द का मुकद्दर लिखता है, लेकिन हर इंसान का इख्तियार बरकरार रहता है। जो कुछ लिखा जाता है वो उनके अपने फैसलों के मुताबिक लिखा जाता है, ना कि जबरन। जबकि कलम इलाही फैसले लिखता है, लेकिन ये इंसान के इख्तियार को खत्म नहीं करता। हदीस शरीफ में आया है, सही मुस्लिम हदीस 2939 के मुताबिक, सब कुछ पहले लिख दिया गया है लेकिन तुम्हें अपनी राह चुनने की आजादी है। ये एक निहायत अहम बात है कि कलम जो कुछ लिखता है वो मजबूरी के तौर पर नहीं, बल्कि अल्लाह के इल्म की बुनियाद पर होता है कि लोग क्या करने वाले हैं। अल्लाह का महदूद इल्म हर मुमकिन चीज को जानता है और इसी के मुताबिक इंसान के फैसले भी पहले से लिख दिए गए हैं। जब हम कलम के तस्वुर में मजीद गहराई में जाते हैं तो इंसानी तारीख और इंसानों की तकदीर में उसका किरदार और भी ज्यादा वाज़ेह हो जाता है। कलम पूरी तख्लीक का गवाह रहा है, ना सिर्फ अंबिया की जिंदगियों बल्कि तमाम इंसानों की तकदीरों को भी लिखा है। अपनी इलाही तहरीर के जरिए कलम हर जान की पैदाइश से लेकर उसके अल्लाह की तरफ वापस लौटने तक का रास्ता मुतय्यन कर देता है। लोहे महफूज, कलम और इलाही तख्ती लोहे महफूज, जिसे अल्लाह अल महफूज कहा जाता है, वो मकाम है जहां कलम हर चीज को लिखता है। ये तख्ती वक्त और मकान से बालातर है और इसमें हर मखलूक, हर वाकया और हर रूह का इलाही फैसला दर्ज है। ये एक मुकम्मल और बेखता रिकॉर्ड है जो अल्लाह की बारगाह में महफूज है और उसमें ना कोई गलती है और ना ही कोई तब्दीली। अल्लाह ताला कुरान में सूरह अल हजर आयत 9 में फरमाते हैं, बेशक हमने कुरान को नाजिल किया और बेशक हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। लूह ए महफूज में अल्लाह ताला ने इब्तिदा से लेकर क़यामत तक हर चीज पहले ही लिख दी है। कलम की इस तख्ती पर लिखी गई बातें कभी तब्दील नहीं होती, क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह के हमेशा के इल्म के मुताबिक है। जो कुछ हो चुका है, हो रहा है और होने वाला है, वो सब लिखा जा चुका है। ये अल्लाह की कामिल और इलाही मर्जी का हिस्सा है। तफसीर कुर्तुबी में वजाहत की गई है कि लोहे महफूज सारी मखलूक में सबसे मुकद्दस चीज है, क्योंकि इसी में हर चीज की तकदीर दर्ज है। कलम ने इब्तिदा से लेकर इंतहा तक हर चीज, हर कौम के उरूज व ज़वाल और क़यामत के दिन होने वाले वाक़यात तक सब कुछ लिखा। कलम का किरदार अंबिया की रिवायत में, कलम अंबिया की जिंदगियों में भी अहम किरदार अदा करता है, खास तौर पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। इमाम गजाली अपनी किताब अहया उलूमुद्दीन में फरमाते हैं कि कलम की ये तहरीर ही तमाम पैगंबरों के पैगामात का इलाही सरचश्मा है, जिनमें कुरान की वही भी शामिल है। कुरान का नुज़ूल सिर्फ ज़बान से कहा गया कलाम नहीं था, बल्कि एक लिखा हुआ कलाम भी था जो कलम के जरिए तहरीर हुआ और फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया ताकि इंसानियत तक पहुंचाया जाए। कलम इलाही और इंसानी दुनिया के दरमियान एक वसीला है और उसी के जरिए इंसानियत को इलाही रहनुमाई मिलती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अनपढ़ थे, उन पर इलाही इल्म नाजिल किया गया और कलम के जरिए कुरान को क़यामत तक महफूज कर दिया गया। नबूवत के तनाजुर में लिखाई का अमल अल्लाह की मर्जी का मादी इजहार है, एक ऐसी रहनुमाई जो महज अल्फाज से आगे बढ़कर पूरी इंसानियत के लिए दायमी हिदायत बन गई। कलम और नबूवत की वही, कलम का एक और निहायत अहम किरदार नबूवत की वही में है। कलम ने सिर्फ इंसानों की तकदीरें ही नहीं बल्कि पैगंबरों के आने का भी पहले ही लिख दिया था। ये मुंतखब हस्तियां इंसानियत को हिदायत देने के लिए भेजी गईं और उनके पैगामात भी कलम ने उनकी पैदाइश से पहले ही तहरीर कर दिए थे। कलम जो अल्लाह की मर्जी का आला है, उसने तमाम पैगंबरों के नाम, उनके पैगामात और उनके मिशन भी लिख दिए थे। मिसाल के तौर पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी का नाम और उनका मिशन अल्लाह ने इब्तिदा ही में तकदीर में लिख दिया था। इमाम कुर्तुबी अपनी तफसीर में बयान करते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना और उनका पैगाम पहले से कलम के जरिए लौह ए महफूज में लिख दिया गया था। उनकी नबूवत और कुरान के नुज़ूल का फैसला पहले ही तहरीर हो चुका था। कलम ही सबसे पहले जानने वाला था
اور اسی نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کے آغاز میں ہی لکھ دیا تھا۔ قرآن کی سورہ الفتح آیت 29 میں اللہ فرماتے ہیں، بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔ یہ آیت اور اس جیسی دوسری آیات پہلے ہی قلم کے ذریعے لکھ دی گئی تھیں اور بعد میں ان کا نزول ہوا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ قلم الہی منصوبے کا گواہ ہے اور اللہ کے پیغام کے نزول میں اس کا بڑا کردار ہے۔ قلم کا سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ قلم کی کہانی کا ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جب اللہ نے قلم کو سب سے پہلے لکھنے کا حکم دیا تو اس نے پوچھا محمد کون ہے اور ان کا تخلیق میں کیا مقام ہے۔ صحیح مسلم میں اس کا حوالہ آتا ہے کہ جب قلم کو لکھنے کا حکم دیا گیا تو اس نے اللہ سے پوچھا کہ محمد کون ہے۔ اس پر اللہ نے فرمایا محمد میرا نور ہے جو میری ذات سے پیدا کیا گیا ہے اور تمام مخلوقات میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر قلم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور ان سے جڑی ہوئی تمام تقدیریں لکھ ڈالیں۔ یہ لمحہ نہایت اہم تھا کیونکہ اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کائنات میں مقرر ہوا۔ ان کا نور سب سے پہلے پیدا ہوا اور قلم جو اللہ کا علم کا آلہ ہے اس نے سب سے پہلے اسی کا ذکر لوح محفوظ میں کیا۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزیت اور ان کی خاتم النبیین کی حیثیت کو واضح کرتا ہے۔ قلم نے سب سے پہلے جو کلمات لکھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قلم نے سب سے پہلے صرف تقدیر نہیں لکھی بلکہ الہی حقیقت کی بنیاد لکھی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ الفاظ اسلامی عقیدے کی بنیاد ہے اور کائنات کی بنیاد بھی یہی ہے۔ ابن عربی اور دیگر بڑے علماء کے مطابق یہ الفاظ تمام تخلیق کی بنیاد ہیں۔ یہ محض ایک جملہ نہیں بلکہ پوری کائنات کا جوہر ہے۔ یہ وجود کی اصل بنیاد ہے کیونکہ کائنات کی تخلیق اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مطابق ہوئی۔ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ساری کائنات وجود میں آئی اسی عقیدے سے جڑا ہوا ہے۔ پہلی تخلیق، نور اور قلم کی پہلی تحریر سب آپس میں مربوط ہیں۔ علماء کا عقیدہ ہے کہ یہی نور وہ روحانی حقیقت ہے جس کے ذریعے قلم نے الہی فیصلے لکھے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ اللہ کا پہلا حکم تھے۔ ان پڑھ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تخلیق کیے گئے اور الہی نور کے حامل تھے، مگر وہ ان پڑھ تھے، یعنی نہ پڑھ سکتے تھے، نہ لکھ سکتے تھے۔ یہ ان کی نبوت کی ایک عظیم نشانی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اور اللہ نے اس کو ان کی نبوت کی دلیل بنایا۔ ان کا پیغام انسانی علم سے نہیں بلکہ براہ راست اللہ کی وحی سے آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پڑھ ہونا ایک الہی نشانی تھی جو ثابت کرتی تھی کہ ان کا علم اور ان کی تعلیمات کسی انسان کی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے تھیں۔ ان کا سارا علم وحی کے ذریعے آیا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی نبوت خالصتاً الہی وحی پر مبنی تھی۔ قلم جنتیوں کے نام لکھے گا۔ قیامت کے دن وہی ان پڑھ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ قلم عطا کیا جائے گا، لیکن اس بار وہ انسانوں کی تقدیریں نہیں لکھیں گے بلکہ وہ جنت میں جانے والوں کے نام لکھیں گے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم دیا جائے گا تاکہ وہ ان خوش نصیبوں کے نام لکھیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک الہی اعزاز ہے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کبھی لکھا نہیں، وہ ابدی قلم سے نیک روحوں کے نام لکھیں گے جو ہمیشہ کی نجات پائیں گے۔ قلم اور قرآن کے ساتھ اس کا تعلق، قلم اور قرآن کے درمیان ایک اور گہرا تعلق وحی کے عمل کا ہے۔ قرآن جو کہ اللہ کی آخری الہامی کتاب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ جبرائیل کے ذریعے 23 سال میں نازل ہوا۔ قلم کو اکثر ایک ماورائی آلہ سمجھا جاتا ہے جس کے ذریعے الہی کلمات کو تحریر کیا گیا۔ یہ بات قرآن کی آیات میں بھی جھلکتی ہے۔ قرآن سورۃ العلق آیت 3 تا 5 میں فرمایا گیا، پڑھ اور تیرا رب سب سے زیادہ کریم ہے جس نے قلم سے سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ قلم کو اس آلے کے طور پر بیان کیا گیا ہے جس کے ذریعے علم سکھایا گیا اور لکھنے کا عمل حکمت اور فہم کی علامت بن گیا۔ یہ الہی عمل کی نمائندگی کرتا ہے جس کے ذریعے علم غیب کو ظاہری اور مادی دنیا تک پہنچایا گیا۔ یوں قرآن بھی اس ہمیشہ کے علم کا حصہ ہے جو قلم کے ذریعے تحریر کیا گیا۔ قلم کا ذکر سور القلم میں، قرآن میں سورہ القلم میں اللہ نے قلم کی قسم کھائی۔ سورہ القلم آیت 1 قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھتے ہیں۔ تفسیر
तबरी में इस कस्म को अल्लाह के हुक्म में कलम की अजमत की दलील करार दिया गया है। कलम अल्लाह के कामिल इल्म और हुक्म देने और तख्लीक करने की ताकत की अलामत है। कलम एक इलाही आला है जो अल्लाह की मर्जी को जाहिर करता है और उसका लोहे महफूज पर लिखा हुआ हर चीज का रिकॉर्ड है। लिखने का अमल भी एक तख्लीक की सूरत है जिसमें अल्लाह का इल्म और उसकी मर्जी जाहिरी दुनिया में जाहिर होती है। क्या नूर मोहम्मदी कलम की रोशनाई हो सकता है? एक निहायत दिलचस्प सवाल पैदा होता है। क्या नूर मोहम्मदी वही रोशनाई है जिससे कलम ने तकदीरें लिखें? इब्ने अरबी और दीगर सूफी उलमा ने यह ख्याल पेश किया है कि नूर मोहम्मदी जो अल्लाह की पहली तख्लीक है वही रूहानी रोशनाई हो सकता है जिसके जरिए कलम ने इलाही फैसले लिखे। नूर मोहम्मदी जो अल्लाह की मर्जी का पहला ज़हूर है वही सरचश्मा हो सकता है जिससे कायनात की तकदीर लिखी गई, क्योंकि सारी मखलूक इसी नूर से पैदा हुई। क़यामत का दिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कलम का सबसे अहम काम इंसानों के आखिरी फैसले का लिखना है। क़यामत के दिन कलम हर इंसान की तकदीर का फैसला करने में अहम किरदार अदा करेगा। नेक लोगों और बदबख्त लोगों के नाम एक इलाही किताब में लिखे जाएंगे जो क़यामत के दिन हर शख्स को दिखाई जाएगी। कुरान सूरह कहफ आयत 49 में फरमाया, और नामा अमाल रख दिया जाएगा और तो मुजरिमों को देखेगा कि जो कुछ उसमें लिखा है उससे डर रहे होंगे। उस दिन कलम इलाही रिकॉर्ड को जाहिर करेगा और हर इंसान अपने अमाल का सामना करेगा। कलम की ये तहरीर जो अब पूरी तरह जाहिर हो जाएगी, हर इंसान के हर अमल की गवाह बनेगी, शुरू से लेकर जिंदगी के आखिरी लम्हे तक। इसी क़यामत के दिन वही उन पर नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा कलम अता किया जाएगा और इस बार वो जन्नती लोगों के नाम लिखेंगे। सही मुस्लिम में रिवायत है, क़यामत के दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलम दिया जाएगा ताकि वो जन्नत में जाने वालों के नाम लिखें। ये लम्हा इलाही तरतीब का आकाश होगा जहां वो इन पर नबी जो दुनिया में कभी ना लिख सके अब नेक लोगों की अब्दी तकदीरें लिखेंगे। ये अजीम काम अल्लाह के मंसूबे की तकमील और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की मौजिज़ाती हैसियत को जाहिर करेगा। कलम अल्लाह की पहली तख्लीक थी जिसे अल्लाह ने दुनिया की तख्लीक से लेकर क़यामत तक का हर इलाही फैसला लिखने के लिए चुन लिया। नूर मोहम्मदी अल्लाह की सबसे पहली तख्लीक थी और इसी नूर के जरिए कलम ने इलाही तकदीरें लिखे। कलम और कायनात के नक्शे में इसका किरदार कलम और नूर मोहम्मदी अल्लाह की कायनाती तामीर का बुनियादी नक्शा है। कलम ने जो कुछ लिखा उसमें सितारों की गर्दिश, वक्त के अदवार, कौमों के उरूज व ज़वाल और हर इंसान की तकदीर दर्ज कर दी। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक कलम का काम सिर्फ तहरीर करना नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी को वजूद में लाना है। कलम ने जो कुछ लिखा वो सब लोहे महफूज में महफूज है और हर वाक़या उसके मुताबिक वकूअ पजीर होता है। तफसीर इब्ने कसीर 68 एक लोहे महफूज एक अब्दी रिकॉर्ड है जिसमें कायनात का सारा इल्म बगैर वक्त के तहरीर है। कलम का काम सिर्फ लिखना नहीं बल्कि कायनात का निज़ाम तरतीब देना भी है। इससे कायनात का इलाही निज़ाम वजूद में आता है जो हर चीज को चलाता है। लेकिन जैसा कि हम देख चुके हैं, इस इलाही फैसले के बावजूद इंसान को आज़ाद मर्जी दी गई है कि वो अपने अमल खुद मुंतखब करे और कलम उनके अमाल इसी के मुताबिक दर्ज करता है। सूफी रिवायत में कलम, तसव्वुफ में कलम को इलाही इल्म और कायनाती हिकमत की अलामत समझा जाता है। सूफी रिवायत में माना जाता है कि कलम ही वो जरिया है जिसके जरिए रूहानी इल्म अल्लाह के दोस्तों, औलिया और उलमा के दिलों में उतारा जाता है। इब्ने अरबी जो कि एक बड़े सूफी आलिम हैं, कलम को अल्लाह और उसकी मखलूक के दरमियान रूहानी राब्ते की अलामत करार देते हैं। इब्ने अरबी के मुताबिक कलम ही सारे इल्म का सरचश्मा है और इसी के जरिए गैब के राज मुंतखब बंदों पर जाहिर होते हैं। कलम न सिर्फ मादी वाकयात लिखता है बल्कि रूहानी तहरीर भी करता है जो अल्लाह से जुड़े लोगों के दिलों पर उतारी जाती है। इस तरह कलम का रूहानी बेदारी में किरदार बड़ा अहम है क्योंकि वो इलाही हुक्म के जरिए मोमिनों की रूहों की रहनुमाई करता है। इख्तिताम, कलम का अबदी दायरा कलम और नूर मोहम्मदी इलाही मंसूबे में आपस में गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। कायनात की तख्लीक और अल्लाह की मर्जी को समझने के लिए दोनों की गहरी मानवियत है। कलम का तमाम कायनात के वाकयात, अल्लाह के इल्म और वही के जरिए इंसानियत की रहनुमाई का अमल सब एक ही इलाही तख्लीकी मंसूबे का हिस्सा हैं। कलम सिर्फ इल्म की अलामत नहीं बल्कि इलाही आला है जो कायनाती निज़ाम को जाहिर करता है। इसी कलम के जरिए अल्लाह की मर्जी लिखी गई, पैगंबरों ने वही पाई और हर रूह की तकदीर महफूज हुई। कलम का नूर मोहम्मदी से ताल्लुक
اس تخلیق کے اولین سبب کی علامت ہے جو انسانیت کو علم اور الہی قرب کی جانب رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آخر میں قلم اللہ کی مرضی کا تحریری اظہار ہے جو غیب اور ظاہری دنیا کے درمیان ایک پل ہے اور اپنی لکھی ہوئی ابدی تقدیروں کے ذریعے تخلیق کی رہنمائی کرتا ہے۔ شکریہ کہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آیا ہو اور فائدہ مند لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید مستند ایمان افروز مواد کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔